Okay, so scale of photograph. So this is the equation 1. Now, now from triangle LAP and triangle LAO, बघा कोणते ट्रायंगल आहेत, LAP, capital L, capital A, capital P, which is the triangle L, capital L, A, capital and P. So this is the triangle LAP. And second triangle L small ao, capital L small ao. So this is the second triangle and this is the first triangle. So now these two triangles are कसले ट्रायंगल आहेत ते दोन्ही आता, कोणी सांगेल, कॅपिटल एल ए पी आणि कॅपिटल एल स्मॉल ए ओ हे दोन्ही ट्रायंगल कसले आहेत, कसले ट्रायंगल म्हणतोय ना आपण, यस युअर वॉइस इज ब्रेकिंग. राईट अँगल ट्रायंगल. राईट अँगल झाले की, पण याच्यावरती जर हाच ओव्हरलॅप होत असेल तर त्याला आपण कसले म्हणतो, सिमिलर ट्रायंगल, आणखी तर दुसरं काय का, सिमिलर ट्रायंगलच म्हणतो का, करस्पॉन्डिंग, congruent triangles ना, व्हॉट, congruent. जनरली आपण सिमिलर ट्रायंगलच बोलतो त्याला. म्हणजे LAO आणि LAP, आता याच्यामधलं सी we will see these are the two similar triangles. किंवा तुम्ही ह्याचा रूल पाहिलाय, साइन रूल वगैरे अप्लाइड मेकॅनिक्स मध्ये, तर तो साइन रूल कसा असतो, सी फ्रॉम दिस टू सिमिलर ट्रायंगल इफ विल कन्सिडर these are the two similar triangle. तर सिमिलर ट्रायंगल मध्ये आता if we think these are the two similar triangle, then see what I am writing. बघा मी काय लिहितोय, AB by 2 divided by capital AB by 2. काय लिहिले मी, in these two triangle small AB is the photo distance divided by 2. म्हणजे आपण हा LAO आणि LAP म्हणजे हाफ पार्ट घेतलेला आहे म्हणून मी AB by 2 म्हटलं, divided by capital AB by 2 is equal to, सिमिलर ट्रायंगल आहे त्याच्यामुळे AB by 2 divided by AB by 2 म्हणजे हा एवढाच ट्रायंगल घेतोय आपण. मग हे AB डिस्टन्स डिवायडेड बाय 2 म्हणजे काय झालं, तुमचं काय मिळालं, AO, बरोबर आहे. आणि हे AB by 2, कॅपिटल AB by 2 म्हणजे काय मिळालं तुम्हाला, AP. मग बरोबर आहे, AO by AP, बिकॉज दिस टू आर दी सिमिलर ट्रायंगल्स. LAO आणि LAP हे दोन ओव्हरलॅप, एकमेकावरची ओव्हरलॅप म्हणजे सिमिलर ट्रायंगल आहेत. तर AO डिवायडेड बाय AP आपण असं लिहू शकतो बिकॉज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. देन again we can write LO divided by LP. So where is LO? LO म्हणजे हा स्मॉल ट्रायंगल जो आहे तर याची हाईट ही जी आहे ती LO, तस डिवायडेड बाय LP. So we can write for these two similar triangle we can write such a way, AO divided by AP is equal to LO divided by this LP. So now this 2 get cancelled here. So AB divided by small AB divided by capital AB and LO divided by
LP. Are you getting? So now what is this? Small ab divided by capital AB is nothing but what? Equation 1 is nothing but what? Yes. Yes, yes is nothing but scale of photograph. So here it is nothing but yes, and yes is nothing but the scale of photograph. Now what is LO? Length of LO, see the figure. LO आणि LP चे लेंथ काय आहेत बघा बरं. LO, length of LO is nothing but what? F. F. And length of LP, this is LP. Length of LP is nothing but here what? Capital H. Capital H minus Dash. H. Small. It means H dash. H dash. Correct. H dash. So here LO is the F divided by LP is nothing but capital H dash. So S is equal to F upon capital H minus small h. So this is the scale of photograph. For flat terrain. Actually, this is equation number 2. Or we can say not this, you can say this is equation number 2. Are you getting? Scale of photograph for flat terrain is F divided by H minus H. लक्षात आलं का सगळ्यांच्या? जर फ्लॅट टेरेन असेल तर फोटोग्राफचं स्केल काय असतं तर फोकल लेंथ, स्मॉल एफ इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ डिवायडेड बाय कॅपिटल एच इज द फ्लाइंग हाईट मायनस स्मॉल एच काय तर इलेव्हेशन ऑफ ग्राउंड पॉइंट. तर F divided by capital H minus small h is nothing but it is the scale of photograph for flat terrain. So this is scale for flat terrain. Are you getting? Scale of photograph S is equal to F upon H minus H. हा फॉर्म्युला पाठ पाहिजे तुम्हाला. फ्लॅट टेरेन साठी स्केल ऑफ फोटोग्राफ काय असतं म्हटलं की F डिवायडेड बाय H. हे तुम्हाला आलं पाहिजे. आलं लक्षात? So now in the flat terrain, if we come to conclusion that here one note we can write, the scale of photograph is directly proportional to the focal length of camera and inversely proportional the flying height above datum. See, directly proportional to focal length and inversely proportional to the flying height above the datum. Okay. So this is the scale of photograph for flat terrain. Everyone now got it? So S is equal to small f divided by capital H minus H. This is the scale of photograph for flat terrain. हे important आहे. फ्लॅट टेरेन साठी तुम्हाला कधी आणि कसंही विचारलं
For flat terrain, what is scale of photograph? So S is equal to F upon H minus H. Are you getting? Everyone has written this. Please write down. Okay. So this is for flat terrain. Now, capital B. Variable elevation terrain. Variable elevation terrain. It means this is the datum and this is the your ground level. Now here your lens is there. This is point B. This is point A. And this is your principal point. So now this is K point. This is KB. This is O point, this is small a and this is small b. And this is the focal length. Then this one is the capital H. Now this height is the HA and this height is the HB. Okay, so see, this is the variable elevation. कॅपिटली आपण काय पाहिला, फ्लॅट टेरेन. हा व्हेरिएबल इलेव्हेशन टेरेन म्हणजे ए आणि बी पॉइंट एका लेवलला नाहीत. ग्राउंड लेवल ऑफ ए अँड बी इज द डिफरन्स. मग काय केलं, एल पी हा काय तुमचा प्रिन्सिपल ऍक्सिस आहे. एल पी प्रिन्सिपल ऍक्सिस इज नथिंग बट तुमचा लेन्स मधून जर प्लंब ऑफ टाकला तर तो ग्राउंड वरती पी पॉइंट असेल. आर यू गेटिंग? So here A point and B point, these are the two different points are there. The height of A point from the datum, A point ची datum पासूनची height म्हणजे capital small HA आणि B point ची HB. आता मगाशी जो वरचा होता फर्स्ट फ्लॅट टेरेन साठी A आणि B एकाच लेवलले होते म्हणून आपण डायरेक्ट काय म्हटलं होतं, त्याला H म्हटलं होतं. A आणि B पॉइंट साठी हाईट काय म्हटलं होतं, डायरेक्ट एच म्हटलं होतं. पण आता इथं ए ची हाईट डिफरंट आहे, बी ची हाईट डिफरंट आहे. सो हियर एच ए आणि एच बी दीज आर दी टू हाईट्स ऑफ दी ए अँड बी पॉइंट फ्रॉम दी डॅटम. आर यू गेटिंग? डॅटम पासून ए पॉइंट ची हाईट एच ए आणि बी पॉइंट ची हाईट एच बी. डॅटम पासून एअरक्राफ्ट ची हाईट कॅपिटल एच. दिस इज दी फोकल लेंथ. प्रिन्सिपल ऍक्सिस वरचा हा पॉइंट ओ. हा कॅपिटल ए ग्राउंड वरचा पॉइंट आहे तर फोटोग्राफ वरचा स्मॉल ए. कॅपिटल बी हा ग्राउंड वरचा पॉइंट आहे तर फोटोग्राफ वरचा स्मॉल बी. आर यू गेटिंग? सो वेअर अगेन कॅपिटल एच इज दी फ्लाइंग हाइट
Small h is the again focal length. Now HA, small HA, what is small HA? Small HA is the elevation of point A above the datum. Elevation of point A above the datum. Small hb is nothing but elevation of point B. Elevation म्हणजेच height, उंची. So elevation of point B above the datum. आता या ठिकाणी I have told you one sentence. Scale of photograph काय होतं म्हणून सांगितलं होतं, चेंज होतं. कसं चेंज होतं? व्हॅरीज दी इलेव्हेशन. जर इलेव्हेशन व्हॅरीज व्हायला लागला तर स्केल पण काय होतं? व्हॅरी होतं. म्हणजेच याचं मिनिंग काय? तर ए पॉइंटचं स्केल वेगळं असणार आणि बी पॉइंट साठी स्केल वेगळं असणार. आपण एखादी जर तुम्ही शीट काढली, शीट म्हणजे आपण एखाद्या शीटवरती जर ड्रॉइंग काढलं तर त्या ड्रॉइंगचं स्केच आपण काय स्केल आपण एकच घेतो थ्रू आउट दी शीट ड्रॉ करत असताना. पण ज्यावेळी फोटोग्राफचं स्केल कॅल्क्युलेट करतो आपण त्यावेळी प्रत्येक पॉइंट जर इलेव्हेशन चेंज झाला तर प्रत्येक पॉइंट ए पॉइंटचं स्केल वेगळा असेल, बी पॉइंटचं स्केल वेगळा असेल. So that scale we have to find out. Now we have to find out scale for A point and scale for B point. आपण फ्लॅट टेरेन मध्ये ए आणि बी एकाच लेवलला होते म्हणून आपण ए बी साठी एकच स्केल काढलं. S is equal to F upon capital H minus small h हे आपण वरती मिळालं होतं. पण या ठिकाणी आता ए पॉइंट साठी स्केल वेगळा असेल आणि बी पॉइंट साठी स्केल वेगळा असेल. So now let the scale of vertical photograph, let the scale of vertical photograph at point A is given by, आपल्याला पॉइंट ए चं काढायचं आहे. तर आता पॉइंट ए चं आपण कसं काढणार स्केल? So simple. Scale of photograph for point A. S is equal to what? Photo distance divided by ground distance. Now for point A point साठी photo distance काय असणार आहे? For this point A, AO is the photo distance and for ground distance is AKA. म्हणजे ह्या प्रिन्सिपल ऍक्सिस वरती या A पॉइंटचा KA हा पॉइंट कोऑर्डिनेट आपण ट्रान्सफर केलाय आणि B पॉइंटचा KB हा पॉइंट ट्रान्सफर केलाय. तसंच हा O पॉइंट आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे? फोटो डिस्टन्स. सो AO डिवायडेड बाय AKO. A साठी काय येणार आहे? For A, scale of photograph for A point is the AO divided by AKA. लक्षात येते का? बघा फोटो डिस्टन्स काय आहे. A पॉइंट साठी फोटो डिस्टन्स AO. तसंच B पॉइंट साठी काय असणार आहे? BO. तसं ग्राउंड डिस्टन्स A पॉइंट साठी AKA. तसंच B पॉइंट साठी AKB. Are you getting? So this is the equation 1. Now from similar triangle, LAO and LAKA. See now these two triangle LAO and LAKA. बघा कुठे आहेत ते? LAO
LAKA. This is LAO and LAKA. So मगाच्या सारखंच करायचं आपण. काय करणार? AO divided by AKA is equal to LO divided by LKA. So AO divided by AKA is nothing but scale of photograph for point A. तसंच LO divided by LKA काय असणार आहे? Focal length divided by H minus HA. अलग लक्षात बघा. व्हेरिएबल टेरेन असेल तर आपलं स्केल ऑफ फोटोग्राफ पॉइंट टू पॉइंट चेंज होतं आपण म्हणतो. मग ए पॉइंटला जर व्हेरिएबल टेरेन असेल तर इथं HA येणार, म्हणजे ए पॉइंटचाच इलेव्हेशन फक्त मायनस होणार कॅपिटल याच्यातून. कॅपिटल एच मधून स्मॉल HA म्हणजेच ए पॉइंटचा इलेव्हेशन. ए पॉइंटचा स्केल काढायचं म्हटलं की ए पॉइंटचा इलेव्हेशन मायनस होणार. नाव अँड सिमिलरली SB is equal to म्हणजे स्केल ऑफ फोटोग्राफ फॉर पॉइंट B is equal to F divided by H minus HB होणार. So these are the scales for variable terrain. जर तुमचा टेरेन व्हेरिएबल असेल म्हणजे ए पॉइंट साठी स्केल वेगळा आणि बी पॉइंट साठी स्केल वेगळा. आर यू गेटिंग? प्लीज राईट डाऊन. सेम प्रोसिजर फॉलो केली मी इथं. फोटो डिस्टन्स डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टन्स केलं. दोन ट्रायंगल घेतले. दोन ट्रायंगलचा फोटो डिस्टन्स डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टन्स आणि LO डिवाइडेड बाय LKA केलं आणि ते कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तर व्हॅल्यू पुट केला. LO इज नथिंग बट F आणि LKA इज नथिंग बट H minus HA. So you have to remember these formulas. कारण का एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला 2 मार्काला MCQ असा विचारला जाऊ शकतो. व्हेरिएबल टेरेन साठी व्हॅल्यू दिल्या जातील. ए पॉइंटची हाईट दिली जाईल, फ्लाइंग हाईट दिली जाईल, फोकल लेंथ दिली जाईल आणि स्केल ऑफ फोटोग्राफ काढा म्हणून सांगितलं जाईल तुम्हाला MCQ म्हणून. आणि कोणत्याही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला सुद्धा याच्यावरती ह्या फॉर्म्युल्यावरती MCQ तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. Okay, so we have seen 2 scales: flat scale of photograph for flat terrain and scale of photograph for variable terrain. So we will stop here and next lecture one more scale is remaining, that is datum scale. म्हणजे आपलं ग्राउंड लेवल डायरेक्ट मीन सी लेवलला असं आपण समजायचं त्यावेळेचं स्केल काय असेल. सो दॅट स्केल वी विल कॅल्क्युलेट इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो वी विल स्टॉप हियर. Everyone has written? Yes, sir. सगळ्यांनी लिहिलं का? सगळ्यांनी लिहिलं असेल तर you can end the session. Okay. So shall I close? Yes, sir.